이거는 재민이라 그래갖고 구글에서 나온 AI인데요. 제가 여기에다가 간단한 질문을 해보겠습니다. Translator, he has more than two apples to Korean. 이렇게 해서 질문을 해보겠습니다. 그는 사과를 2개 이상 가지고 있다. 뭐 이렇게 설명을 하고 있는데요. 똑같은 질문을 복사해서 챗GPT에다가 물어보겠습니다. 그는 2개 이상의 사과를 가지고 있습니다. 이렇게 번역이 나왔는데 이 번역은 틀렸습니다. Explain why your translation is incorrect. 네 번역이 왜 틀렸는지 설명해보라고 제가 요구했습니다. 그랬더니 이렇게 대답합니다. You're right to point out that my translation may not perfectly capture the nuance of the original English sentence. Let me explain why and provide a refined version. Issue with the translation. 두 개 이상의 사과 is grammatically correct, but it tends to emphasize a more formal or mathematical expression, more than 2 apples. In casual Korean, this phrase might sound slightly unnatural. Korean often conveys such ideas more naturally, using expressions that focus on possession or a simple comparative nuance, rather than translating word for word. Improved translation. 그는 사과를 2개보다 더 많이 가지고 있다. This translation better aligns with everyday conversational Korean and emphasizes the comparison, more than 2 apples. Alternatively, in a more casual context, 그는 사과를 2개 넘게 가지고 있다. This is simpler and closer to how people might actually say it in spoken Korean. Let me know if you want further clarification. 이번에는 재민이에게 동일한 질문을 해보겠습니다. Explain why your translation is incorrect. The provided translation is not incorrect. It accurately conveys the meaning of the English sentence, he has more than 2 apples, in Korean. The Korean sentence, Janun sagwaleul du gai isong gajigo isda, literally translates to, he has apples more than 2, which is a natural and grammatically correct way to express the concept in Korean. If you have any specific concerns or alternative translations in mind, please feel free to share them for further discussion. You are very stupid. More than 2 means 3 or more. 2개 이상 means 2 or more. How come?
You insist. You're wrong. Translation is correct. You are absolutely right. My apologies. I seem to have made a mistake in my previous response. The Korean phrase, do gai isong, do gai isong, literally translates to, two or more, not, more than two. Therefore, the correct translation of, he has more than two apples, into Korean would be, 그는 사과를 3개 이상 가지고 있다. 존는 사과를 3개 이상 가지고 있다. This translates to, he has apples 3 or more, accurately conveying the meaning of, more than two. I am still under development and learning to be more accurate. Thank you for pointing out my mistake. 그러니까 이 재민이도 엉터리로 번역을 했고 챗GPT도 엉터리로 번역했습니다. How can you fail to translate such a simple sentence accurately to Korean? I apologize if my previous attempt didn't meet your expectations. Could you provide the original sentence again? I'll ensure the translation is both accurate and contextually appropriate. You are asshole of the assholes. You can play back your previous responses. I'm here to help, Tom. Let me know what you'd like to focus on or discuss, and we can continue from there. 챗GPT가 AI가 이런 단순한 문장도 하나 올바르게 번역 못합니다. 말이 됩니까 이거? 말이 되냐고. 석유 부국이었던 한 나라가 있습니다. 좌파가 굉장히 동경하던 나라였고요. 나름의 굉장히 시스템이 잘 갖춰져서 잘 굴러가고 있던 나라 중에 하나였는데 어떤 대통령을 겪고 나서 지금 이 나라는 망한 나라의 표상이 되었습니다. 바로 베네수엘라입니다. 그리고 그 대통령이라는 것은 차베스라는 인간을 대통령으로 뽑은 뒤에 이 나라가 폭삭 망하게 된 것입니다. 자, 차베스는 흔히 말하는 포퓰리즘의 제왕이었습니다. 그리고 쇼 정치에 미친 사람이었습니다. 이 두 가지로 이 나라를 정말로 효과적으로 망치기 시작을 했습니다. 이 포퓰리즘과 쇼 정치의 진가는요, 어디에 있냐면은 국민과 가까운 정치, 국민의 눈높이, 국민의 친구, 민중의 벗, 약자의 편, 이런 개 같은 소리로부터 출발하게 됩니다. 보통은. 자, 근데 이걸 하기 위해서 가장 중요한 게 뭐냐? 언론을 장악하는 거거든요. 그래서 정부가 언론에 개입하기 시작하고요. 그리고 통제할 수 있는 법적 장치를 마련했습니다. 즉, 비판적인 언론, 자신에게 비판적인 언론은 전부 다 탄압을 해가지고 없애버렸고, 그 명분은 부패한 언론이다, 혹은 적폐다, 혹은 기득권의 하수인이다, 부유층의 개다, 이런 이야기로 언론을 장악하고 자신에게 반대하는 언론은 없애버렸습니다. 그리고 반대로 자신에게 친화적인 언론은 특혜를 줬습니다. 그렇게 하면서 자신은 국민의 편이다 라면서 선동을 시작했죠. 마치 자신이 그 국민을 위하는 참된 대통령이다 라는 구호를 항상 떠들고 다녔고, 이제 여기서 좀 더 나아가서 무슨 짓까지 하게 되냐면은 일요일마다 생방송을 진행했습니다. 그래서 즉석에서 막 정책을 만들어가지고 공표를 해버리거나, 혹은 어떤 국민의 혹은 국민과 랜덤으로 전화 연결을 해서 소원을 들어주거나 이런 짓을 했어요.
근데 이렇게 하면요, 당연히 대중은 엄청나게 열광했겠죠. 이게 자신들의 숨통을 죄이고 있다는 것도 몰랐을 겁니다. 반대로 지식인과 그리고 정계는 이것을 비판하고 경멸했습니다. 대중만 미친 듯이 열광을 하며 이런 모습에 엄청난 찬사를 보낼 뿐이었습니다. 차베스는 집권 내내 직접 민주주의를 강조했습니다. 그리고 민중에 의한 국가 통치를 주장했습니다. 민중을 선동해서 자기 편으로 만들었기 때문에 이게 가능한 거겠죠. 그리고 이렇게 해야 되는 거겠죠. 그래서 정부가 직접 나서서 집회를 주작질을 하고 항상 선동에 굉장히 열심히 했습니다. 자, 이 차베스의 극렬한 공산주의를 지지하는 극성분자들을 차비스타라고 불렀었고요. 그리고 그 차베스의 극렬한 공산주의 이념을 차비스모라고 불렀습니다. 이들은 이제 엄청나게 때로 몰려다니면서 차베스를 항상 찬양을 하고 있었고, 항상 그 선동과 조작 그리고 맹목적 지지를 일삼았습니다. 마치 지금 뭔가 떠오르시지 않습니까? 우리가 흔히 개딸이라고 부르는 그 존재들과 굉장히 유사한 형태를 보였습니다. 나라가 그 꼴이 났는데도 얘네는 지금도 그 차베스가 죽었는데도 여전히 그 마두로라는 그 후계자의 강렬한 지지층이 되어서 활동을 하고 있습니다. 나라가 그 모양이 됐는데도 말이죠. 그런데 복지를 강화하겠다고 떠들면서 이 사람은 오일머니가 쏟아져 들어올 때만 현찰을 엄청나게 뿌려댔고요. 나머지는 자기 그 외의 리소스는 자신과 자신의 지지층이 독식했습니다. 즉 국민을 위하는 척만 했다는 거죠. 왜냐? 현찰을 뿌리면 어쨌든 간에 국민은 좋아했기 때문이죠. 모두 다 속은 겁니다. 이 다음으로 차베스가 한 일은 사법 시스템을 장악하는 것이었습니다. 베네수엘라의 법 질서 체계를 완전히 무너뜨렸습니다. 왜냐면은 이 사법 시스템은 정치적으로 중립이 필요한 자리 아닙니까? 근데 여기다가 그냥 자신의 신복들을 다 심어놔 버린 거예요. 우리나라로 치면은 이제 그 대법원 같은 데 앉히는 판사를 전부 다 자기 지지자, 자기의 측근으로 다 교체를 해서 결국에는 그 정치적으로는 엄청나게 중립을 취해야 되는데도 모두 다 결국에는 차베스에게 엄청나게 충성을 맹세한 판사들이었죠. 이렇게 되면은 이미 사법도 맛이 간 거죠. 언론 통제도 법적으로 근거를 만들어가지고 세워버리고요. 그런 자신에게 굉장히 유리하고 자신에게 거역할 수 없는 법안을 전부 다 만들어서 통과를 시키게 됩니다. 언론은 사실만 보도해야 한다라고 말하면서 가짜뉴스를 없애겠다라고 하지만 실상은 자신에게 불리한 언론 여론을 통제하는 것이었습니다. 현재 지금 MBC가 생각이 나시지 않으십니까? 그리고 JTBC 다 비슷한 길을 가고 있는 겁니다. 여러분 지금 우리나라도. 정신 바짝 차려야 됩니다. 이렇게 해서 비판하는 언론은 다 박살을 내버렸고요. 이래서 사법 장악했죠. 행정은 원래 지가 다 장악하고 있었죠. 그리고 언론마저도 장악을 해서 아예 자신에게 비판적인 목소리를 낼 수 없게 만듭니다. 이게 마찬가지로 문재인이 했던 짓이고 이재명도 이렇게 하려고 이미 지금 민주당이 온갖 폐악질을 다 부리고 있지 않습니까? 왜냐? 지금 물러설 데가 없기 때문입니다. 지금 여기서 물러서면 이제 자신들은 끝이라는 걸 알기 때문에 온갖 무리를 다 해가면서 한덕수를 탄핵하겠다라고까지 하면서 무리를 하면서까지 이런 극악무도한 폐악질을 벌이고 있는 겁니다. 굉장히 비슷한 얘기가 지금까지 나오고 있죠. 이게 우리나라 얘기가 아닙니다. 베네수엘라 얘기입니다. 자, 다음으로 이 차베스가 한 것은 반기업 그리고 반시장 정책입니다. 여기에 핵심 이념은 뭐냐면은 자본은 민중이 통제권을 가지고 있어야 한다. 이게 마찬가지로 굉장히 포퓰리즘적인 발언입니다. 왜냐? 이러면은 보나마나 민중은 좋아하겠지. 그리고 이러면서 어디서 많이 들어본 거죠. 이거 경제의 민주화. 어떻게 생각하십니까? 자, 이거는 그래서 결국에는 뭐냐면은 노조 지도부 같은 존재인 그 노동자위원회라는 게 있어요. 이게 기업 경영에 실제로 영향을 미칠 수 있게 되어버립니다. 그리고 나아가서는 결국에 통제권을 가지게 돼요. 미친 거죠. 기업은 주주들의 것이에요. 이거 기업은 노조의 것이 아닙니다. 노동자는 그냥 고용된 일꾼이자 조금 더 잔인하게 말하자면은 톱니바퀴에 해당하는 거잖아요. 기업은 세운 사람이 리스크를 지고 세운 거지 노동자들은 그냥 거기 고용된 게 전부란 말이에요. 일을 하고 돈을 받아가는 게 단데 그들이 기업의 경영에 참여하게 된다면은 여러분 사람의 교육 수준과 지능이 다 다르기 때문에 애당초에 사람은 평등하지 않습니다. 그렇기 때문에 경영진이 따로 있어야 되는 것이고 실무진이 따로 있어야 되는 것이고 생산 라인이 따로 있는 이유가 다 거기에 있어요. 근데 생산 라인이 경영을 하겠다라고 한다면은 그게 자신들의 업무 부담을 줄이는 쪽으로 당연히 흘러가겠죠. 그리고 그것은 기업 경영에 절대로 도움이 안 되는 방향일 것이고 그리고 돈이 어디로 들어가야 되는지는 경영진이 판단해서 회사의 혹은 기업의 이익을 위해서 그걸 굴려야 되는데 노조는 그걸 자기 뱃속으로 다 집어넣으려고 하겠죠. 이거는
애당초에 자본은 그리고 기업은 민중이 통제해야 된다, 노조가 통제해야 된다, 이건 미친 개소리입니다. 이렇기 때문에 그들에게는 경영을 할 수 있는 대가리가 없어요. 아예. 여러분, 기업은요, 기업의 주인은 절대로 노동자가 아닙니다. 기업은 주주의 것이에요. 주주라는 단어 들어보셨을 겁니다. 그렇죠? 그래서 기업에 대한 영향력을 행사하기 위해서 돈을 내서 뭐 주식을 사든지 하는 방식으로 주주가 되는 거잖아요. 근데 노동자 위원회가 기업을 통제하고 기업의 경영에 영향을 미치고 의결권까지도 행사하게 된다라면은 여러분, 이런 기업에 도대체 누가 투자하겠습니까? 이런 기업은 투자를 받을 수가 없어요. 그때부터는. 왜냐? 망할 게 뻔하거든. 돈의 속성은요, 굉장히 냉정하고 차갑습니다. 그래서 저기가 뭐 노동자 인권을 생각하는 뭐네 이딴 건 전혀 중요한 게 아니고, 기업 입장에서는요, 이득을 낼 수 있냐 없냐를 기준으로 투자자들은 투자를 결정하고 철회합니다. 그렇기 때문에 투자가 결국에는 베네수엘라의 기업의 투자는 다 날아갔어요. 그렇게 되니까 산업 기반이 박살이 났겠죠. 왜냐? 기업이 다 망했을 거거든. 망했죠, 실제로. 그래서 이렇게 하면서 이 모든 기업이, 베네수엘라에 있는 모든 기업이 싹 다 이런 상태로 가면서 다 망해버리고 남은 게 뭐겠습니까? 오일입니다. 석유 산업만 남게 됩니다. 이제 그러니까 생산도 못하는 거예요. 생산 라인이 안 돌아가지. 왜냐? 기업이 망했으니까. 공기업 그러고 이제 남은 공기업들은 전부 다 차베스의 낙하산들이 엄청나게 많이 깔렸겠죠. 이거는 제가 말 안 해도 당연히 여러분이 예측할 수 있는 거 아닙니까? 그렇게 되니까 경영도 다 망하고 경영 성과는 낼 수도 없거니와, 그럼 어떻게 되겠습니까? 공기업은 적자가 생기게 되었겠죠. 그렇게 되니까 국가의 전체적인 시스템이 다 마비가 되고 박살이 난 겁니다. 이렇게 되면은 그 베네수엘라라는 국가에 투자하는 해외 자본까지도 다 사라지게 되는 거죠. 그리고 똑똑한 사람들은 다 해외로 튀었겠죠. 이거는 제가 지난 제 영상에서도 하는 얘기입니다. 이렇게 되면은 누가 남아 있겠습니까? 이 나라에. 자기에게 있어서 밖에 나가가지고 훨씬 더 좋은 삶을 살 수 있는데 뭐하러 자국에 남아가지고 그런 일을 하겠습니까? 인간은 자신의 이익에 굉장히 민감하단 말이죠. 당연히 뭐 기업도 망했고 뭐 일자리마저도 다 망가지고 없어지고 있는데 거기서 남아서 뭘 하겠습니까? 이렇게 되니까 차베스가 그 다음으로 한 짓이 뭐냐? 생필품 가격을 통제하기 시작합니다. 정확히는 가격을 낮췄어요. 근데 이렇게 되면 생필품을 생산하는 쪽에서는 가격이 강제로 낮춰지니까 수익이 줄어들겠죠. 그러면은 이것도 결국 망하는 거죠. 굉장히 쉬운 얘기입니다. 이거는 뭐 경제학이니 뭐니 이런 영역이 아니라 그냥 상식의 영역이에요, 여러분. 그러면은 결국에 투자라는 거는요, 지금 계속 꼰두박질 치고 있는 겁니다. 투자가 다 빠져나가거나 없어지거나, 어쨌든 이런 망해가는 산업에 투자를 누가 하겠습니까? 이제 망하는 거예요. 이게 시장 경제라는 거는요, 디맨드 앤 서플라이에 의해서 이게 그 균형이 맞게 되어 있는데, 이거를 정부가 개입을 하게 되면은 결국에는 어디선가 뻑이 난단 말이에요. 밸런스가 안 맞으면은 무조건 망하게 돼 있어요. 이거는 정부가 개입을 해도 굉장히 최소한으로만 개입을 해야 되는데 아예 그냥 달려 들어가지고 이걸 잡아가지고 찢어놨죠. 절대로 지속이 불가능합니다. 이렇게 되면 이건 악순환이에요. 그냥 제대로 굴러갈 수가 없어요. 자, 이렇게 되다 보니까 이번에는 이제 먹을 걸 가지고 이제 장난을 치기 시작합니다. 뭐 예를 들면 농산물 이런 거, 음식물 가격을 통제해요. 근데 또 이제 그랬더니 어떻게 됐겠어? 농사를 지을수록 또 손해가 나는 거야. 농사를 짓는 사람은. 그러면 농사를 안 지어. 그러니까 얘도 또 망했습니다. 이제 왜 정부가 시장에 개입하면 안 되는지 알겠습니까? 양국법도 똑같아요. 이제는 또 이걸 또 이제 사주면은 사주는 대로 또 문제예요. 왜냐면 그렇게 되면은 경제를 파탄내 버리거든. 얘네가 이제 또 농사를 존나 많이 지어가지고. 안 된다고. 그러니까 개입을 하면 안 돼. 정부가 이런 시장 경제에는 절대 개입을 하면 안 돼요. 자, 그랬더니 차베스가 뭘 했느냐. 이제 석유, 오일머니가 있죠. 이게 이제 사실상 국가에 남은 마지막 근간인데 이걸 가지고 이제 무상복지를 늘리겠다. 의료와 교육을 무상으로 제공하겠다. 그리고 최저임금을 올리겠다. 최저임금을 올려서 사람들이 가난에서 벗어나게 도와주겠다. 했는데 문제는 그 돈을 누가 내냐고. 최저임금이 올라간다는 건 어쨌든 간에 고용주가 있다는 거잖아요. 근데 지금 기업이 줄도산해가지고 다 해외로 날르거나 망해버렸는데 돈을 줄 사람이 없잖아요. 최저임금은 존나 올라갔는데. 이러면은 이게 절대로 지속 가능한 시스템이 아니겠죠. 그렇죠? 생필품 가격 통제했어. 망했어. 농산물, 음식 가격 통제해서 망했어. 이제 무상 의료를 해? 이렇게 되면은 의료에 필요한 게 뭡니까? 의료기기랑 약이잖아요. 약품. 이것도 이게 무상이니까 수익이 안 나는 거예요. 그러니까 이게 다 없어졌겠지. 의료기기도 이제 뭐 낙후되면은 교체도 못하고, 약품? 약이 없었겠죠. 이제 의료도 망했어. 그래서 교육도 망해. 이제 뭐 뿌릴 돈도 어떻게 하겠습니까? 이러다가 이제 한 번은 또 오일머니가 이제 맛이 갔어요. 유가가 다운됐어. 그러니까 이제는 또 복지를 비판합니다. 얘가 이제는. 이 뭡니까 이게? 근데 유가가 다시 나중에 상승세로 돌아섰을 때 차베스가 또 다른 짓을 합니다. 자, 어지럽지 않습니까? 굉장히. 이게 한 사람이 이런 극악무도한 폐악질을 벌일 수 있다라고요.
근데 이거는 사실 제가 지금 말씀드리고 있는 모든 거는요, 문재인과 이재명을 합친 겁니다. 자, 잘 들어보세요. 차베스는 이제부터는 뭘 주장하냐면은 기업이 국유화돼야 된다라는 주장을 하기 시작합니다. 그러면서 하는 얘기가 기득권, 재벌, 부자들이 시장을 악화시킨다. 어디서 많이 들어본 얘기 아닙니까? 이재명이 재벌 맨날 해체해야 된다고 하잖아. 근데 얘네는 실제로 그래서 이걸 다 해체해버렸어요. 자기가 국유화시키면서 다 해체해버렸어요, 결국에. 이러면서 했던 얘기가 뭐냐면은 그 부자의 악마화, 재벌, 기업, 얘네의 악마화를 시킨 다음에 그걸 통해서 국유화를 싹 시켜버렸단 말이에요. 국유화가 정의다. 이게 대상이 뭐였냐? 오일머니 얘기했죠? 국가에서 유일하게 돈을 벌고 있던 산업인 석유 산업, 오일 인더스트리를 이거를 국유화를 시켜버립니다. 어떻게 됐겠어요? 또 낙하산 엄청 떨어졌겠죠. 부실해지지. 이제 이렇게 되니까 경영이 제대로 될 수가 없어요. 이거는 국유화된 기업은요, 절대로 그게 사기업이었을 때랑 비교가 안 되게 마탱이가 가버립니다. 그러니까 망했겠죠. 근데 망해가는 산업에서 그나마 어쨌든 돈이 나오긴 나왔겠죠. 그거를 그러면은 재투자를 해가지고 다른 산업을 살리거나 하는 게 아니라 현금 복지로 다 뿌렸어요. 결국에는 현금 복지로 다 뿌려가지고 없애버렸습니다. 그러니까 결국에 국고의 근거는 아예 없어지는 거고, 어떤 산업의 기반 혹은 나라에 돈을 벌었다 줄 수 있는 근간까지도 다 날려버린 거예요. 다음으로 공공일자리. 자, 산업이 다 날라갔죠. 그러니까 일자리가 다 없어진 거예요. 기업이 다 없어졌으니까 취직이 불가능해진 겁니다. 그래서 실업률이 미친 듯이 올라가기 시작합니다. 그러니까 정부에서 뭘 하냐? 공공근로 자리를 만들어가지고 채용을 존나 해버립니다. 그러면은 당연히 실업률은 낮아지겠죠. 그래서 얘는 이걸 가지고 이제 홍보를 해요. 마치 경제가 살아나는 것처럼. 그런데 그게 실제로 경제가 살아난 게 아니기 때문에 이 사기극은 절대로 오래가지 못했겠지요. 이거 되게 간단한 얘기입니다. 이제 이러다가 이제 나중에 유가가 떨어지면 어떻게 됐겠어요? 결국에 국고가 비었겠죠. 재정이 없어진 겁니다. 그렇게 되니까 이게 결국에 들통이 나죠. 당연히 들통이 납니다. 이게 뭐 하는 짓입니까, 이게 도대체? 이게 지금 달걀을 낳아주는 닭이 있을 거 아닙니까? 근데 닭을 죽여버린 거예요. 그냥 달걀을 계속 낳아주도록 이걸 잘 길러야 되는 건데 닭을 그냥 죽여버린 거지. 그리고 그 고기를 그냥 자기들끼리 나눠 먹은 거죠. 그렇게 되면 이제 달걀은 더 이상 생산되지 않는다. 이런 식으로 이제 로직이 흘러가는 겁니다. 결국에는 본인들이 가지고 있던 유일한 장점이었던 석유 산업마저도 날려버린 거예요. 자신의 어떤 민중의 인기, 그리고 포퓰리즘 정책, 국민과 가까운 대통령이다라는 그러한 가짜 위선적인 정책을 위해서 결국 이런 일을 초래해버린 겁니다. 다음으로 이제 부동산 정책입니다. 차베스는요, 공공주택 사업을 했어요. 결국에 이 뭐냐면은 이제 300만 가구 정도를 지어가지고 이제 민간에 뿌렸습니다. 빈민층과 서민층을 대상으로 공급을 했는데, 여기서 문제가 뭐였냐면은 주택 가격을, 임대료나 가격을 정부가 통제했어요. 공공의 이익을 위한다는 미명하에 주택 가격을 정부가 정해버렸다는 얘기죠. 근데 여러분, 여기서 되게 쉬운 문제인데 이 300만 가구가 과연 제대로 지어졌을까요? 이거 졸라 부실하게 지어졌습니다. 왜냐? 이거는 그냥 자신들의 정책을 홍보하기 위한 수단에 불과했기 때문입니다. 근데 이제 이런 문제가 있어요. 이렇게 해서 빈민에게는 이게 무상으로 제공이 됐고 서민에게는 굉장히 낮은 가격으로 임대료로 제공이 됐는데, 이렇게 되잖아요. 그러면은 이 사업은요, 애당초에 사업성과 수익성이 제로에 가까운 프로젝트입니다. 이렇게 되면 이제 망할 수밖에 없는 게 뭐냐면은, 이 모든 거는요 다 사업성과 수익성이 있어야지 지속이 가능한 거거든요. 그러니까 이런 거예요. 이게 복지 차원에서 왜 사업성과 수익성을 따지냐라고 말을 하면요, 이게 절대로 비현실적인 게 뭐냐면은, 이게 가능하려면요 이 주택을 짓는데 돈이 하나도 안 들어야 되거든요. 근데 그게 아니잖아요. 인건비 들고 자재비가 들 거 아닙니까? 즉 시간과 돈이라는 리소스가 다 소모가 되는 건데, 그러면은 이게 사업성과 수익성이 있어야지 이게 밸런스가 맞는데, 이거는 드는데 이게 없다면 이게 밸런스가 당연히 다 깨지겠죠. 이건 거기다가 심지어 석유 수익에 의존을 했었는데, 이 유가가 이제 떨어지니까 완전히 개박살이 나버립니다. 이렇게 되면 부동산 전체의 산업의 성장 가능성이 굉장히 제한되겠죠. 이건 당연한 얘기입니다. 이렇게 되면은. 자, 근데 이러다 보니까 이제 다주택자 때문에 이게 자꾸 불안정해진다라는 핑계를 대면서 다주택자들이 집을 팔게 겁박을 합니다. 만약에 끝까지 안 팔면은 이거를 세금을 미친 듯이 때려가지고 결국 팔 수밖에 없게 만들고, 이러면서 이제 임대료를 정부가 통제하고 주택 가격을 통제하고, 그리고 집주인이 세입자를 쫓아내지 못하게 하는 법을 도입을 해버려요. 그렇게 되니까 어떻게 되겠어요? 민간 부동산 공급이
엄청나게 떨어질 거 아닙니까? 이렇게 되면은 주택이 부족해진다고, 실제로 이제 주택을 사고 싶어도 못 사는 상황이 자꾸 발생할 거 아니에요. 그러다 보니까 매달 10%에서 15% 정도, 혹은 뭐 이것보다 초과될 때도 있었고, 이런 수준으로 미친 듯이 이제 그 주택 가격이 뛰어버립니다. 결국 실패한 정책이 된 거죠, 이게. 얼마나 이게 비참한 일입니까, 이게. 이러다 보니까 결국에는 빈민과 서민만 더 작살이 난 거예요. 자, 공공주택. 사실은 이게 제대로 될 수가 없는 사업입니다. 애당초에 민간의 시장 경제에 국가가 손을 대기 시작하면은 다 망가지게 돼 있어요. 그래서 정부의 개입을 최소화하는 자유시장 경제가 굉장히 중요한 겁니다. 자꾸 여기다 공산주의적 개념을 도입하면은 이렇게 됩니다. 결국 여러분, 그 베네수엘라 미녀 되게 많았었죠. 그 미녀들이 지금 어디서 뭘 하고 있는지 맞춰보십시오. 베네수엘라는 지금 이제 거지 국가, 완전 개 망해버린 국가, 공산주의의 실패, 아주 온갖 개똥 같은 얘기를 다 듣는데도 이제는 뭐 답이 없잖아요. 그냥 망한 나라가 돼버렸어요. 회복이 안 되지 않습니까? 지금 제가 오늘 말씀드린 것들, 문재인이랑 이재명이 했던 혹은 하고자 하는 짓거리들이에요. 이게 다. 이거는 역사가 증명을 했습니다. 이런 정책들이 어떤 결과를 가져오는지 이미 다 역사가 증명을 했는데, 이걸 그대로 하려고 하는, 그리고 중국의 법들까지도 다 따라가려고 하는 민주당의 이 속내를 여러분 아직도 모르시겠습니까? 민주당이 추구하는 거는요, 본인들 정말 소수 권력층만이 부귀영화를 누리고 나머지 국민들은 개 망하든 말든 상관이 없는 그런 겁니다. 근데 그런 정책을 시행할 때 항상 들어가는 게 이런 포퓰리즘 베이스의 정치란 말이에요. 이런 쇼 정치, 그리고 국민과 가까운 정치, 인간의 감성적인 선동에 취약하다는 특징을 이용해서 포퓰리즘으로 사람들을 절여버리는 겁니다. 그렇게 해서 저 사람은 정말 마음이 따뜻한 사람이구나. 그런데 여러분, 지난번에도 말했지만 사회주의자들은요, 마음이 따뜻한 사람처럼 보여요. 그게 함정입니다. 그런데 결국에는 그들은 절대로 약자를 위하는 정치인이 아니에요. 그렇게 착각을 하게 만드는데 그 목적이 있습니다. 쇼정치와 포퓰리즘은 그래서 악한 개념입니다. 굉장히. 베네수엘라가 굉장히 좋은 예시잖아요, 지금. 이걸 좀 보시고 여러분이, 특히 민주당 지지하시는 분들은 좀 정신을 차리셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 오늘 영상은 또 여기까지 하도록 하겠습니다. 이게 좋은 생각할 거리가 되셨길 바라고요. 특히 민주당 지지하시는 분들은 그 베네수엘라의 사례가 제가 말씀드린 게 안 믿기신다면은 직접 찾아보십시오. 여러 가지 뭐 챗GPT한테 물어보셔도 되고, 유튜브에 찾아보셔도 되고, 그 차베스라는 대통령에 대해서 심지어 나무 위키가 굉장히 좌경화된 그런 위키임에도 불구하고 차베스에 대한 비판이 굉장히 심합니다. 직접 찾아보십시오. 베네수엘라가 어떤 꼴을 겪고 있는지, 그리고 왜 그렇게 돼버렸는지는 직접 찾아보시면은 더더욱이 명확히 아실 거고요. 제가 거짓말을 하고 있는 게 아니라는 거를 명확하게 알게 되실 겁니다. 자, 그러면은 영상이 마음에 드셨다면은 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리고요. 또 한 명이라도 더 깨어날 수 있도록, 그리고 우파로 전향할 수 있도록 주위에 많은 공유를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그러면은 저는 다음 시간에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 원래는 다음 영상은 이제 그리스에 대한 이야기를 하려고 했었는데, 그것보다 조금 더 급한 문제가 일어났네요. 일단 한덕수 권한대행이 탄핵안이 가결됐습니다. 자, 잘 생각해 봅시다, 여러분. 이거는 한 가지만 먼저 짚고 넘어가자면은, 우원식이 처음에 시작할 때 국무총리 탄핵이라는 이야기를 합니다. 절대로 권한대행 탄핵이라는 얘기를 하지 않았어요. 이거를, 그러니까 우원식도 권한대행 탄핵을 국무총리 탄핵과 같은 결에서 볼 수 없다는 걸 얘도 지금 알고 있는 거거든. 그래가지고 권한대행 탄핵을 그 152 찬성으로 가결 기준을 잡으면은 자기도 문제가 된다는 걸 알고 있는 거예요. 그래서 국무총리라고 이야기를 한 겁니다. 왜냐하면 이 대통령 권한대행은 어쨌든 대통령에 준하는 직위를 갖는 거기 때문에 실제로 200표 이상이 나와야 됩니다. 이렇게 법률 연구가들도 이야기를 하고 있고요. 이것이 헌법에 어떤 형태로 지금 명시되어 있지 않은 이유는 권한대행 탄핵은 역사에 없기 때문입니다. 미국에도 이런 일은 없었습니다. 어쨌든 이게 탄핵이 이제 돼서 헌재 판결을 기다려야 되는 입장이 되었고, 한덕수 권한대행께서도 이제 더 이상의 혼란을 막기 위해서 관련 직무를 정지하고 헌재의 판결을 기다리겠다라고 말씀을 하셨습니다. 여러분, 이게 민주당 지지하시는 분들께 제가 이제 지속적으로 말씀을 드리고 있는데요. 이게 그냥 볼 일이 아닙니다. 지금 이거 여기까지 오면은 좀 이상하다는 생각을 이제는 하셔야 됩니다. 실제로 제가 이제
들어가 있는 좌파 단톡방들이 다 조용해졌습니다. 원래대로라면은 거의 뭐 잔치 수준으로 떠들고 있던 애들인데 조용해졌어요. 이게 오버페이스로 가고 있다는 거를 이제 어느 정도 그들도 눈치를 챈 겁니다. 그렇지만 비겁한 애들이기 때문에 뭐 여기에 대해서 어떤 목소리를 내지는 않을 겁니다. 왜냐? 지들 뱃속만 불리면 된다고 생각하거든. 근데 그게 결과적으로는 자신들을 팔아넘기는 중국의 속국이 되는 길이라는 걸 전혀 지금 모르고 하는 일들입니다. 지금 민주당이 이렇게 폭주하고 있는 이유는요, 몇 가지 이유가 있는데, 첫 번째로는 이재명을 지키려고 하는 거거든요. 그런데 잘 보면요, 이재명도 사실 이제 수명이 얼마 안 남았습니다. 여기는 분명히 유죄가 나올 거예요. 앞으로 어떤 형태로든 지금 이거 방탄을 하려고 이렇게 뒤집어 엎었지만은 민주당 내에서도 지금 어떤 움직임이 있는지는 모르는 거거든요. 그리고 여기서 지금 선관위 관련돼서 뭔가 일 터질 것 같기도 하고, 이래저래 전체적으로 자기들 뜻대로 일단 윤석열 대통령을 탄핵시키고 나면은 뭔가 자기들 원하는 대로 스무스하게 흘러갈 줄 알았는데 그렇게 안 되고 있으니까 얘네도 이제 슬슬 똥줄이 타기 시작한 거예요. 그래서 일단 닥치는 대로 이렇게 되고 이제 끝장을 봐야 된다라고 시작을 한 겁니다. 혹시 트랙터 보셨죠? 트랙터 보시면은 가짜 농민들 데려가가지고 그 트랙터 보면은 대북 제재 해제 이런 게 이제 그 트랙터에 붙어 있어요. 이게 뭐 같습니까? 왜 이런 일들이 일어나는 것 같으세요? 거기다가 지금 집회에 가면은 중국인들 엄청 많잖아요. 이제 쇼츠를 올릴 건데 실제 중국인 유학생들부터 시작해가지고 전부 다 나와가지고 그 집회에서 윤석열에 반대하고 뭐 탄핵에 찬성하고 이래저래 뭐 그 민주당을 지지하는 시위를 하고 있는데 중국인 유학생들 엄청 많습니다. 근데 미국에서도 최근에 미시건에서 중국인 유학생이 투표권이 없는데 투표를 하다 걸려가지고 문제가 된 적이 있어요. 그러니까 이런 식으로 얘네가 지금 굉장히 조직적으로 유학생을 통해서도 공산당 간첩 활동을 하고 있습니다. 그래서 민주당을 지지하는 분들은요, 정신 똑바로 차리세요. 이거 지금 중국 술수에 놀아나는 겁니다. 제가 이렇게까지 말씀드리는 거는 다소 진짜 과격하고 어떻게 보면 음모론 소리를 듣기 때문에 안 하려고, 가급적이면 이런 얘기를 안 하려고 하는데, 여러분 중국은요, 이런 전략을, 이 공산화 전략을 정말로 치밀하고 오랫동안 준비하고 있습니다. 이게 전부 다 지금 중국의 계획대로 흘러가고 있는 거거든요. 실제로 여러분 뉴욕에는요, 공산당 비밀 접사원에 해당하는 그 공안 아지트가 있습니다. 최근에 이제 밝혀져가지고 박살났죠. 이런 식으로 그 공산당을 굉장히 여러 군데 다 투입을 시켜놨어요. 미국이요, CCP라는 용어를 쓰거든요. Chinese Communist Party, 중국 공산당이에요. 미국은요, 공식적으로 여기에 동조하거나 이익이 되는 행위를 하거나 혹은 여기에 당원이거나 하면은 미국에서 가차없이 추방을 해버립니다. 괜히 이런 게 아닙니다. 미국은 알고 있는 거예요. 중국이 지금 무슨 짓을 하고 있는지. 우리나라도 알고 있는데 민주당이 국민들을 포퓰리즘으로 뇌를 절여버렸기 때문에 이거를 지금 인지를 전혀 못하고 있는 겁니다. 지금 한덕수 권한대행이 탄핵되면은 무슨 일이 일어날 거예요? 이제 그 다음은 최상목 경제부총리거든요. 이분이 이제 또 대행이 될 거예요. 그런데 이분은 아예 처음부터 못을 박았죠. 헌재 임명 안 한다. 그러면은 이 사람도 탄핵을 시키겠지. 아니면은 이거 자체를 뒤집으려고 할 겁니다. 이게 대행을 못 되게 아예 그냥 이 시스템을 전복시키려고 할 겁니다. 왜냐? 탄핵을 무한 반복하는 거는 지들 이미지에도 안 좋을 걸 이제 알거든. 왜냐? 이미 미국에서는 한덕수와 일할 준비가 되어 있다라고 얼마 전에 발표를 해버렸어요. 공식 발표를. 그런데 탄핵시켰죠. 이거는 대놓고 반미를 하겠다는 거거든요, 지금. 근데 여러분, 반미하면요, 우리나라 진짜 좆됩니다. 미군 철수하면은 이제 중공군 내려오면 못 막아요. 6.25 때 무슨 일이 있었는지 모르십니까? 6.25 때 중국 공산당이 밀고 내려오는 것 때문에 우리가 그걸 막을 수가 없었어요. 다 박살났어요. 미군이 들어와서 겨우 이제 나중에 막고 다시 탈환한 거라고. 정신 바짝 차려야 돼요. 지금 이거는 민주당하고 국힘 간의 싸움이 아닙니다. 이거는요, 중국이랑 한국의 싸움이에요. 얘네는 중국이나 다름없다고. 이거 종중 세력인 거 이제 얘네 부정을 아예 안 하잖아. 이거에 대해서 그냥 대놓고 드러내고 있잖아요. 이제는 잘 생각해 보세요. 민주당이 종중이나 종북 이 혐의가 나왔을 때 여기에 대해서 해명한 적 한 번이라도 있습니까? 해명 한 번도 안 했어요. 다른 걸로 니네는 뭘 잘했냐 이런 식으로만 싸웠지. 그러니까 이거를 얘네가 이게 아니다라고 얘기를 할 수가 없는 거야. 그렇게 되면은 문제가 되니까 지들한테도. 괜히 작년인가 재작년인가 배인규 대표가 어디 가가지고 김일성 개새끼 해봐 하는데 애들 못하잖아요. 괜히 그런 게 아니에요. 이건 이제 어느 정도 눈치를 챘어야 돼요. 어떻게 되려고 이러는 걸까요 도대체. 여러분, 베네수엘라 제가 지난번에 말씀드렸어요. 미녀들 그렇게 많았다고. 지금 이 사람들 다 뭐 하고 있냐고 내가 물어보고 답을 안 했었잖아요. 이 사람들 다 지금 몸 팔고 있습니다. 단돈 몇 달러에.
20대, 30대 여자들, 민주당 지지하는 여자들 잘 들으세요. 남자들은 어떻게든 살아남을 수 있어요. 왜냐? 노동력이 있잖아. 피지컬이 있잖아. 이걸 가지고 하다못해 막노동이라도 할 수 있다고. 근데 여자들은 뭐 할 수 있어요? 없어요. 이거 못 하잖아. 맨 땅에서 돈 벌려고 하면은 남자들은 가장 쉽게 막노동을 할 수 있다고. 이게 가능해. 근데 여자는 몸 파는 거밖에 없어요. 이거 말고 할 수 있는 게 없다고. 이런 식으로 경제가 박살 난 다음에 베네수엘라 꼴 나면은 역사가 증명하고 있잖아요. 민주당 하는 대로 그대로 따라가면 이제 결국 이렇게 된다고. 이걸 왜 이런 걸 몰라요 도대체. 사회주의자는요, 마음이 따뜻한 사람들이 아니에요. 얘네는 실제로는 거대한 악입니다. 이 악은 누구보다도 잔인해요. 이재명 주변에서 사람 죽어나가는 이유가 왜인 것 같아요. 응? 중국에 왜 그런 얘기 있죠. 인체 신비전에 박제된다고. 그 괜히 나오는 얘기 아닙니다. 진짜예요, 여러분. 홍콩에서는요, 지금 정부에 저항하면 장기가 적출돼요, 끌려가서. 거짓말 같아요. 직접 찾아보세요. 홍콩에 무슨 일이 일어났는지. 중국 공산당에 장악된 홍콩에 무슨 일이 일어나고 있는지. 여러분은 곧 정부를 비판하지도 못하게 될 거고, 본인들의 자유도 다 빼앗긴 채 그냥 할당량이나 채우는 노동하는 그런 사회로 가고 천천히 가는 대한민국에 살게 된다고. 못 살고 노동력이 없고 능력이 없을수록 더 정신 바짝 차려야 돼요. 그런 사람을 사람답게 살게 해주는 게 민주주의고 자본주의 사회예요. 여러분에게 어떤 기회가 와도 여러분이 공산주의, 사회주의 사회에 살고 있으면은 중국의 공산화시키는 그 전략에 말려 들어가 버리면은 여러분한테 기회가 와도 아무것도 절대 할 수가 없고요. 여러분이 능력이 좋아도 그 능력을 발휘할 수조차 없어요. 중국에 잠식당한 사회가 어떤 모습일지 정말 모르겠습니까? 정신 바짝 차려야 됩니다. 지금 민주당이 이런 폭거를 벌이는 거에 대해서 경각심을 반드시 가져야 됩니다. 민주당 지지자분들, 민주당 지지하는 사람들 정신 바짝 차려야 돼요. 니들이 문제가 아니라 니들 자식들이 노예가 된다고. 이제 좀 있으면은 딸 낳으면은 딸은 성노예가 되고, 아들 낳으면은 아들은 그냥 노예야. 그냥 노동력이 다라고. 뭘 할 수 있겠어. 그런 사회에 자발적으로 지금 걸어 들어가고 있는 거라고. 이게 지금 제정신이야. 민주당을 왜 키운 거야 도대체. 누가 봐도 사회주의 공산당인데 지금 자유가 공짜인 줄 아냐. 우리나라에 자유가 있으니까 그게 그냥 당연한 게 아니라고. 이렇게 호시탐탐 노리고 있다고 우리나라를 중국이. 정신 바짝 차립시다. 제발 부탁드립니다. 제가 얼마 전에 업로드한 베네수엘라 영상을 보세요. 그게 이재명하고 문재인이 한 짓이 그대로 베네수엘라의 전철을 따라가고 있는 겁니다. 베네수엘라 여자들 지금 몸 팔고 있다고. 뭐 그렇게 비싼 돈도 아니고 몇 달러에 팔고 있다고. 정치에 관심을 안 가지게 되면은 그 책임은 사회의 가장 약자, 가장 못 사는 애들, 니네부터 시작된다. 니네부터. 왜냐? 능력 있는 사람들은 탈출하면 끝이야. 니네 돈도 능력도 없어가지고 탈출도 못 하잖아. 기업 사장들? 오너들? 기업 국적을 바꿔버리면 끝이야. 공부 많이 해가지고 어느 정도 학력 있고 위치 있는 사람들, 그냥 예를 들어서 한국에 있는 교수도 미국 가면 돼. 미국 가가지고 뭐 교수가 못 되더라도 그냥 학자 혹은 연구자, 과학자로 살 수 있어. 얼마든지. 능력이 있으면은 딴 데로 날라버린다고. 그러면은 세금을 어디서 거둘까? 정부가 세금 많이 내던 사람들이 다 해외로 날라버리면은 그러면 세금을 어디서 뜯기 시작할까? 니네를 쥐어 짠다고. 그럼 니네는 빈곤층이 아니고 극빈층이 되는 거야. 이제부터는. 세금이라는 말도 아까운 상황이 이제 올 거야. 그냥 복지해가지고 몇십만 원이나 던져주는 걸로 연명이나 하게 된다고. 그런데 국가에서 시키는 일은 다 해야겠지. 반역하면은 끌려가가지고 장기적 출당해. 이게 지금 21세기에 있는 일이냐라고 하겠지. 홍콩 찾아봐라. 홍콩에 지금 무슨 일이 일어나고 있는지. 경제, 정치 관심 안 가지면은, 그러니까 거기에 관심을 가지고 끊임없이 정부가 헛짓거리 하지 못하도록 혹은 국회가 헛짓거리 하지 못하도록 계속 견제를 하고 계속 들여다봐야 되는 게, 그게 자유의 대가야. 그게 자유를 유지할 수 있는 유일한 가격이라고. 어떡하려 그러냐 도대체. 비주얼 스튜디오를 실행하고요. 작업 디렉토리 토폴로지 1을 열고 빈 곳을 선택하고 이 버튼을 눌러서 036 마줄, 여기다가 cp lx.cpp 웰컴 창은 닫습니다. 공부하는 과정에서 복소수를 많이 사용하지는 않는데요. 대부분 실수 범위에서 문제를 푸는데 실수 범위에서 문제를 해결할 수 없을 때가 있습니다. 또 실수 범위에서 굉장히 어렵게 문제를 푸는데요.
복소수를 대입하면 실수 범위에서 굉장히 어렵게 풀었던 문제가 복소수 범위에서는 굉장히 간편하고 쉽게 풀리는 경우가 굉장히 많습니다. 제가 벡터 클래스를 만들고 함수로 된 벡터를 만들고 행렬을 만들고 함수로 된 행렬을 만들고 실수 범위 내에서 텐서 캘큘러스까지 해봤었는데요. 결론적으로는 복소수가 필요합니다. 실수 범위에서 알고리즘을 다 만들어 놓고 복소수 범위로 확장하려고 하니까 굉장히 어렵습니다. 알고리즘을 만들 때 처음부터 복소수를 고려하고 알고리즘을 만들었어야 됐는데 복소수는 고려하지 않고 실수 범위 내에서 텐서까지 알고리즘을 만들어서 나중에 복소수를 통합하려고 하니까 코드가 굉장히 복잡해집니다. 처음부터 고려를 했어야 했는데 나중에 통합하려고 하니까 문제가 굉장히 복잡해집니다. include IO stream, include CMS, include complex, int main, int a는 5, complex double C 1.5, 2.3, A는 정수 5고요. C는 복소수입니다. 오토 D는 A 더하기 C SED Cout D는 D SED and 이렇게 해서 실행을 해보겠습니다. 커맨드 프롬프트를 열고요. cd 036 마줄 지금 이게 cplx.cpp가 들어있는 폴더고요. 여기서 mkdir 빌드 서폴더를 만들고 cd 빌드 폴더로 들어가고요. cl std C++ latest ehsc 뭘로고 현재 폴더에서 위로 올라가서 cp lx.cpp fe m.exe 이렇게 해서 빌드 해봅니다. 당연히 빌드가 안됩니다. 그런데 이번에는 이거를 더블로 바꿉니다. 더블로 바꿔서 빌드 해보면 왜 빌드가 안되죠? 9번 제가 여기에 std를 빼먹었습니다. 이거를 원래대로 int로 바꾸겠습니다. 이렇게 놓고 다시 빌드 해봅니다. 당연 빌드가 안됩니다. 여기 바이너리 오퍼레이터 플러스가 정의되어 있지 않다고 합니다. 11번째 줄에서. 그러니까 이 줄에서 A는 정수형일 때 이런 연산이 정의되어 있지 않다는 뜻입니다. 예를 들어서 이거를 더블로 바꾸면 빌드가 됩니다. cls m 해보면 더블일 때는 빌드가 되는데요. 만약에 이게 플로트면요 빌드가 될까요 안 될까요? 안 됩니다.
빌드가 안 됩니다. 이런 문제를 어떻게 해결하는지 알려드립니다. 제가 챗GPT에게 이렇게 요구해 보겠습니다. IQ 95 stands for idiots, quasher, 95% effective. Explain it in Korean. IQ 95는 idiots quasher, 95% effective를 뜻합니다. 이는 95%의 효과로 바보를 퇴치하는 도구라는 의미로 해석할 수 있습니다. 이번에는 구글의 제미니를 이용해서 똑같은 질문을 해보겠습니다. 이거를 복사해서 제미니에 붙여놓고요. Here's how you can explain. IQ 95 stands for Idiots Quasher 95% Effective in Korean. Option 1. Formal. IQ 95는 이디어츠 퀘셔 95% 이펙티브의 약자입니다. 즉, 멍청한 사람들을 95% 효과적으로 제압하는 것을 의미합니다. Breakdown. IQ 95는 물결표의 약자입니다. IQ 95 is an abbreviation of, 즉, 물결표를 의미합니다. That is, it means. 멍청한 사람들, idiots, stupid people. 제압하다, to subdue, to suppress, to overcome. 효과적으로, effectively. Option 2. Informal. IQ 95는 멍청이 제압 95% 성공이라는 뜻이야. 즉, 바보 같은 놈들을 95% 확실하게 눌러버린다는 거지. Breakdown. 멍청이, idiot, more informal. 제압, to subdue, more informal. 성공, success. Namdal. Guys, people, informal and slightly derogatory. 눌러버리다, to crush, to suppress, informal. Note, the tone of the original phrase, idiots quasher 95% effective, is quite aggressive and dismissive. The Korean translations reflect this tone, but you can adjust the level of formality and intensity based on the context. I hope this helps. You did a great job. I like your explanation. 이제 이 파일은 닫고요. 이 폴더에다가 이 버튼을 눌러서 cmp lib.cxx 한 번 더 눌러서 cmp lib 하이픈하고 math cxx 한 번 더 눌러서 cmp lib 하이픈하고 std ext cxx 세 개의 cxx 파일을 만들었습니다. 이 버튼을 눌러서 main.cpp main cpp를 만들고요. Ctrl B 하고 이 cmp lib cxx를 오른편으로 이동하겠습니다. 마줄 이 부분은 글로벌 마줄 프래그먼트 이렇게 부르고요. 여기에 you can define macros 와
include, CMP, LIB 이거를 마줄로 정의하고요. 엑스포트 합니다. 뒤에 세미콜론 해야 하고요. 이거를 primary module interface primary module interface라 부르고요. 여기에서 이거를 파티션으로 정의합니다. 여기서도 마주를 사용할 수 있고요. 역시 여기에 include 할 수 있고요. 마줄 CMP LIB 콜론하고 std ext 세미콜론 하고요. 엑스포트 합니다. 이거를 마줄 파티션 인터페이스라고 부릅니다. 그러니까 이 콜론 오고 이름이 오면 이거는 파티션 이름입니다. 마줄 std 이거를 엑스포트 하고요. 네임스페이스 std 콜론 2개 하고요. inline 하고 std ext 이 std ext는 inline 네임스페이스 이름입니다. 이 std는 마줄 파티션 이름이고요. 이거랑 이거랑은 전혀 상관없습니다. 아니면 이거를 그냥 v1 이렇게 해도 상관없어요. 이 inline namespace는 원래 C++ 11에서 도입되었었는데 C++ 20에서 신텍스가 조금 더 확장되었습니다. 여기서 엑스포트 하고요. 템플레이트 type name t1 type name t2 requires std same as t1과 t2가 같으면 안 돼요. 오토 오퍼레이터 플러스고요. t1 s std 컴플렉스 t2고요. constant L value reference고 C 복소수입니다. 참고로 우리는 지금 std namespace 속에 있기 때문에요. 여기다가 std를 안 붙여줘도 돼요.
우리가 std 네임스페이스 속에 있기 때문에 이렇게 안 붙여줘도 돼요. 그렇지만 붙이겠습니다. 이거를 두 번 복사하면 의미가 없잖아요. 그래서 forwarding reference 상태로 S를 받습니다. 이렇게 forwarding reference 상태로 받으면 이게 작동을 안 해요. 다시 한번요. 이렇게 forwarding reference로 받으면 이게 작동을 안 해요. 이럴 때는 std remove cv ref t constant volatile reference를 다 제거해주고 비교해야 합니다. 여기서 auto SS는 S를 T2로 타입캐스트 해줘야 됩니다. 이렇게 한 후에 return을 하는데 SS 곱하기 C 곱하기가 아니고 더하기네요. 이건 the same이니까 이렇게 만들어주면 됩니다. 한 번 더 복사했어요. 이번에는 파라미터 순서를 바꾸고요. 파라미터 순서를 바꾸었습니다. 여기서도 파라미터 순서를 바꿔줍니다. 수학적인 연산의 원리를 그대로 따르세요. 이거를 복사해서 붙여놓고요. 이번에는 뺄셈이고요. 뺄셈이고 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 한 번 더 복사해서 붙여놓고요. 이번에는 곱셈이고요. 곱셈이고 곱셈이고요. 곱셈 한 번 더 복사했어요. 붙여놓고 이번에는 나눗셈이고요. 나눗셈이고 나눗셈이고요. 나눗셈입니다. 제가 여기서 정의한 방식은요. 임시로 해본 겁니다. 나중에 여기에 더 자세한 코드가 들어가야 합니다. 지금은 임시로 만들어 놓은 겁니다. 그 다음에 여기서요. 마주를 하고요. 다시 한번 알려드리면 글로벌 마줄 프래그먼트 여기에는 include를 사용할 수 있습니다. 마줄 하고요. cmp lib 콜론하고 math 이거는 마줄 파티션 인터페이스입니다. 여기서도 엑스포트를 합니다. 네임스페이스
CMP고요. 엑스포트하고 블락을 만들고요. 오토 서미션, 오토 ARGS 대충 하나 만들어 봅니다. return 괄호 열고요. ARGS 플러스 이렇게 합니다. 여기에 임포트를 하는데요. 뭘 임포트 하냐 그러면 여기에서 CMP, LIB, STD, EXT를 임포트하면 이 부분은 자동으로 들어옵니다. 왜냐하면 여기에 엑스포트가 있고요. 그래서 콜론 하고요. STD, EXT 여기다가 엑스포트를 합니다. 여기서 임포트 std ext 임포트 콜론 math 여기다가 엑스포트를 씁니다. 그 민주당이 집권하면은 펼쳐질 세상에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 이게 이제 공산주의 필연적으로 관련이 있습니다. 요즘 시대에 무슨 공산주의냐라고 말하는 새끼들은 애당초에 공부를 못하는 새끼들이야. 이 새끼는 대가리들 존나 병신 같은 새끼들입니다. 이 새끼들은. 그러니까 나보고 공부를 하랄 게 아니고 이 미친놈들아 나중에 니네 나 만나면은 나보고 공부하라고 한 거 쪽팔려 할 거다. 민주당은 그냥 존나 공산당이야. 이걸 왜 모르냐. 아니 이거를 그러니까 모르면은 좀 들어봐. 일단 얘네가 집권하면은 첫째로 금투세를 부활시킬 거야. 자, 이 금투세 얘기하기 전에 하나 짚고 넘어갈 게 있는데, 자, 이 민주당이 원하는 거는 모두가 다 잘 사는 세상이잖아. 저 듣기에는 존나 이상적으로 들리죠? 근데 이런 세상이 어디 있습니까 도대체? 없어요 이런 거는. 그러니까 이 공산주의가 악하다고 하는 게 하향 평준화를 노린다니까 얘네는. 잘 살고 있는 사람을 끌어내리려고 한다고. 그 잘 살고 있는 사람 끌어내리면 뭐가 문제냐, 뭐 다 같이 못 살면 되지 이런 생각을 하잖아. 근데 이거에서 진짜로 니네가 지금 못 사는 사람들 복지라도 있잖아, 의료고 뭐 이런 거 있잖아. 이 돈이 어디서 나오는 것 같아? 이거 국가에서 나오는 게 아니라 이거는 잘 사는 사람들이 낸 세금에서 나오는 거야. 이거 없어지면은 니네 복지고 나발이고 없어. 그때는 의료도 존나 비싸져. 못 사는 애들은, 니들은 지금 잘 사는 사람들의 세금 덕으로 살고 있는 거라. 하향 평준화가 뭐가 나쁘냐고? 니들한테 나쁜 거야. 잘 사는 사람들은 이렇게 되면은 밖에 나가면 돼. 해외 나가가지고 살면 된다고. 근데 니들은 안 되잖아. 그게 능력도 없고 돈도 없으니까. 그러니까 잘 사는 사람들 세금으로 니네가 연명하고 있다는 걸 왜 모르냐. 이 민주당을 지지하는 애들이 왜 이렇게 멍청한지 모르겠어. 잘 사는 사람들을 조져놓으면은 결국 그 피해를 완전하게 보는 건 니네들밖에 없어. 잘 사는 사람들, 똑똑한 사람들, 능력 좋은 사람들 다 해외 나가면 그만이야. 존나 쉬워 솔직히 얘기해서. 그거는 아무것도 아니야. 진짜 문제는 니들이라고. 이게 잘 사는 사람들 조져가지고 다 같이 못 살게 되잖아? 세금 내던 것까지 없어지면 국고 텅텅 비면은 니들 나가서 몸 팔아야 돼. 니들 똑같아. 그 중국 냄새 나는 새끼들한테 몸 팔아야 된다고. 씻지도 않는 애들한테. 안 씻어 걔네. 애당초에 아니 존나 내가 이 모든 내 유튜브에서 몇 번 얘기한지를 모르겠는데, 인간은 원래 평등하지가 않아요. 응? 유전자를 다르게 갖고 태어나는데 어떻게? 그 지능도 다르고 피지컬도 달라. 그리고 재능도 다르다고. 근데 이거를 평등하게 맞추려면은 무조건 하향 평준화해야 돼. 그 옛날에 그 주둥이님 방송인가? 거기서 나왔던 그 연애의 평등, 이런 개 병신 같은 소리를 하는 새끼들이 결국에는 이 얘기라고. 생각해봐요. 그때 그 논리가 뭐였냐면은 잘생긴 애들만 연애를 한다. 그러니까 이거를 나라가 나서가지고 그 1대1 매칭을 시켜줘야 된다.
잘생긴 애들이 독점하는 걸 막고 자기도 연애를 하고 싶다. 근데 여기서 이제 무슨 일이 있었어? 그러면 너도 못생긴 여자랑 매칭될 수 있는데 어떻게 생각하냐 그랬더니 튀었잖아. 인간의 본능은, 그 본성은요, 그런 식으로 컨트롤 될 수도 없는 거고 되어서도 안 되는 겁니다. 그러니까 재능을 다 다르게 가지고 태어났기 때문에 각자의 재능을 찾아 나서서 그걸 가지고 인생을 앞으로 나가게 하는데 인간의 참된 가치가 있단 말이죠. 그러니까 애당초에 평등 타령을 하면 안 된다고. 원래 재능을 각자 다른 재능을 가지고 각자 다른 방법으로 각자 다른 돈을 버는 게 인간이기 때문에 거기서 모두가 다 잘 살아야 된다. 이거는 다 같이 못 살자는 얘기예요. 정확히 얘기하면은. 왜 공산주의를 존나 그렇게 찬양하는지 모르겠는데 그 민주당이 얘기하는 게 평등이잖아. 평등에 목매는 게 바로 공산주의예요. 이걸 왜 모르냐고. 그 내 댓글에 그런 새끼가 있더라고. 언제까지 잘 산 애들만 잘 살래. 이게 존나 개 병신 족같은 루저 새끼의 소리입니다. 이게 자본주의의 핵심은 이게 아니에요. 자유시장 경제의 핵심은 이게 아니고 계층 이동이 가능한 사다리가 있냐 없냐에 사다리의 유무가 그 핵심이에요. 그러니까 가만히 있는 애들 잘 살게 만들어주는 방법은 없어. 이 세상 어디에도 없어. 그냥 다 같이 못 살자는 거지. 부자 되고 싶지? 그러면은 노력을 해야지. 어떤 형태로든 노력을 해야지. 근데 노력을 한다고 다 잘 사는 게 아닌 것도 그냥 세상의 이치야 그게. 그러니까 그걸 찾아 나서야 된다고. 그냥 못 사는 사람도 잘 사는 사람처럼 잘 산다. 이거 어떻게 이게 가능하겠냐. 없는 걸 만들어내야 되는 건데. 근데 있는 걸 없애는 방법으로밖에 그러니까 평등은 실현되지 않는단 말이에요. 인간은 누구나 다 잘 살고 싶어 하죠. 근데 그게 안 되지. 근데 잘 살고 싶어 하는 사람이 그걸 위해서 앞으로 계속 나아가게 하는 데에 자유시장 경제의 진짜 가치가 여기 있는 거예요. 그 성공파리, 저도 성공파리 존나 싫어하는데요. 성공파리들이 하는 말 중에 제가 딱 하나 동의하는 게 있어요. 뭐냐면은 어차피 니들은 안 하잖아. 이거는 나 100% 동의합니다. 안 하고 성공하고 싶은 거겠지. 그게 인간 본성인 건 맞는데 그거는 개새끼 같은 소리죠. 그러니까 자꾸 정부를 키우려고 하는 건데 니들이 이걸 안 겪어봐서 그런 거야. 정부가 커지면은 니들은 다 줬대요. 내가 앞에서 베네수엘라 얘기하고 그리스 얘기했잖아. 정부가 커지면은 지들 뒷배만 불리지 니들이 나중에 좆돼가지고 어디 가가지고 끌려가서 몸을 팔든 말든 사실 상관 안 한다고. 지금 베네수엘라 차원에서 몸 파는 자국 여자들 구제하는 거 같냐? 안 해. 왜냐? 지들 그냥 계속 집권해가지고 지들 해먹는 거밖에 관심 없거든 걔네는. 어쨌든 그래서 중국이 이제 집권하면은 무슨 일이 일어나는지 봅시다. 그놈의 토지공 개념, 이거 생각 잘해야 됩니다. 토지공 개념이랑 뭐랑 엮여 있냐면 금투세가 있어요. 이 문재인이 만든 거잖아 이거. 근데 이거 윤석열이 폐지했잖아요. 민주당이 집권하면은 이 금투세를 부활시킬 거예요. 이게 뭐냐면은 금융투자에서 얻는 소득에 세금을 물리겠다. 근데 이거 어떻게 보면은 또 공정이니 공평이니 이런 개소리 할 사람들 존나 많을 거 알거든요. 왜냐? 이것도 소득이니까 당연히 세금을 소득세 개념으로 봐야 된다. 이런 미친 소리를 하겠지만은 이걸 국가적 차원으로 봐야 돼. 이거는. 왜냐면은 여기에 이 금투세에 영향받는 사람들은 진짜 큰 손들이거든. 그러니까 니들 한 100만 원, 몇 천만 원 가지고 투자하고 이런 사람들 얘기가 아니야. 이거는 국제 투자자들까지 영향을 받는 거라고. 이게 매겨지잖아? 그럼 우리나라 기업에다가 외국이 투자를 안 하게 된다고. 미쳤다고 하겠냐? 이거를. 우리나라 사람들도 우리나라 기업에 투자를 안 하겠지. 해외 자본에다 투자를 하겠지. 이 존나 간단한 얘기예요, 이거. 이 금투세를, 그러니까 그놈의 그 소득 평등을 실현하겠다라고 이런 미친 소리를 하면서 민주당이 또 부활을 시키겠지. 2년 정도 그냥 유예해놨던 거 그대로 부활시키겠죠. 이런 일이 먼저 발생할 겁니다. 그리고 나서 이제 토지 공개념, 토지 국유화 이런 개짓거리를 하겠지. 그러니까 사유재산을 인정하지 않겠다는 거야, 결국에는 이건. 그리고 사회를 존나 파괴시키겠다는 얘기입니다. 이게 뭐냐면은 보세요. 문재인 때 뭔 일이 있었냐면은 임대차 보호법이라는 게 이걸 해가지고 이제 세입자들한테 갱신권을 줘버렸다고. 근데 여러분이 일단 건물을 갖고 있다고 해봅시다. 그러면 이 건물 누구 거야? 여러분 거잖아요. 근데 이게 뭐냐면은 그 상가 같은 경우는 이제 10년을 보장해. 그러니까 10년 동안 그러면은 님은요 건물을 니게 아닌 거예요. 임차인 거인 게 됩니다. 그리고 이거를 영구갱신권도 주려고 했었어. 이렇게 되면은 똑같아요. 또 이것도 이제 임차인께 되는 거야. 그러니까 건물을 사놓고 지걸로 못 쓰는 거야. 그러니까 이게 그 존나 포퓰리즘이에요. 이게 포퓰리즘의 끝판왕입니다. 이 정책이. 그래서 문재인이 존나 개새낀 거예요. 이게. 그럼 이게 뭐가 문제냐? 그냥 내가 욕을 하는 이유가 그냥 내가 나는 건물 없어요. 근데 건물이 있네 뭐네 이런 얘기가 아니라 이렇게 되면은 누가 집을 짓겠습니까 도대체? 왜냐 집 지어도 그냥 임차인이 그냥 존나 그냥 들어와가지고 있으면은 쫓지도 못하고 팔지도 못하는 거야. 그렇게 되면은. 그러면 상가도 안 세우겠지. 경제 박살 날 거고 또 시작되겠지. 이제 집 구하기가 어려워지면 또 이제 집값이 오릅니다. 이렇게 되면 또 문제가. 이 괜히 문재인 때 집값이 존나 오른 게 아니야. 이게 지금 문제가 존나 많아요.
기업도 안 세우겠지 이렇게 되면은 뭐 아무것도 할 수 있는 게 없어 이렇게 되면. 근데 문재인 때 뭐 400조가가 늘었어요 내가 알기로. 이게 그 앞에 이명박 박근혜 정권 때 있었던 그 부채를 다 합친 것보다 많은 거야 이게. 이래가지고 재난지원금 이딴 식으로 뿌렸죠. 그래서 탕진해버렸지. 이제 근데 문제는 이제 민주당이 다시 집권하잖아요. 나라에 그만큼의 빚을 질 수 있는 여력이 없어요 이제는. 그러면은 어떻게 될 것 같아요? 그 디지털 화폐 같은 걸 쓸 거라고 이제부터는. 이거에 그 가장 비슷한 게 뭐냐면은 지역 상품권 이런 걸로 이제 그 빈곤층을 서민층을 착취할 겁니다 이제부터. 그걸 빌미로 해가지고. 그러면서 본인들의 특권 계급을 형성을 하게 되겠지요. 이러면은 일단은 그 나라가 개처망했으니까 베네수엘라 같은 꼴이 날 거고, 동시에 이제 중국 공산당의 지배를 받기 때문에 홍콩 비슷하게 될 겁니다. 홍콩하고 이 둘을 합친 진짜 최악의 지옥이 될 겁니다. 근데 이게 서서히 진행되기 시작할 거야. 왜냐면 이번에 민주당 올라가잖아요. 그거 못 끌어내릴 겁니다. 아마도. 앞으로 절대 못 끌어내려요. 왜냐면 이미 선관위 장악된 거 지금 보고 있잖아요. 무슨 짓을 해도 이제 보수 정당으로 다시는 안 돌아와요. 이거. 근데 이렇게 되면은 얘네는 이미 종중이라는 게 확인이 끝났잖아. 지금 이번에 보세요. 그 종북 종중인교회 그냥 계속 이어지고 있잖아요. 얘네는 그냥 글로벌리스트의 부하 같은 거예요. 얘네가 이제 그러면은 여러분을 계속 착취하게 되겠죠. 지금 북한에서 무슨 일이 일어났어요? 그 20대, 30대 그 러시아 전쟁에 보내가지고 총알바지를 쓰고 있잖아. 우리나라도 이런 일 일어나요, 이제. 무조건 일어나요, 이제. 우리나라 부동산들 중국 자본이 다 잠식해가지고 국토가 중국 소유가 될 겁니다. 합법적으로, 이제부터는. 그리고 군사 유충지도 다 털리고. 또 뭐 하겠어? 이제 문재인이 했던 것처럼 태양광 패널 존나 깔아대겠지. 원전은 다 털어먹고. 그러니까 나라의 경제나 경쟁력이 싹 다 박살이 날 겁니다, 이제 이렇게 되면은. 이렇게 되면서 여러분 한전공대 기억나요? 공공의대 기억나요? 이거 왜 하려고 한 건지 알아요? 이거 지들이 특권 계급을 형성하는데 이거만 한 게 없거든. 이렇게 해가지고. 지금 검찰을 박살내고 경찰한테 그 대공수사권도 줬잖아요. 이거 왜 이런 건지 알아요? 여러분 중국에는 공안경찰이라는 게 있어요. 경찰의 권력이 존나 셉니다. 왜냐? 그게 직격으로 권력의 하수인 노릇을 할 수 있는 거거든. 특히 이런 그 전체주의적 사회에서는 경찰이 있어야지. 일단 그 규모가 다르잖아요. 검찰이랑 경찰이랑 규모가 아예 다르잖아. 경찰이 훨씬 등치가 크잖아요. 그래서 경찰한테 이걸 다 불려가지고 나중에 이제 공안처럼 쓰려고 하는 겁니다. 이게 헛소리 같죠? 절대 아닙니다. 무조건 일어날 수 있는 일입니다. 여러분 지금 당장 보세요. 대통령 권한대행 탄핵한 나라 우리나라가 처음이에요. 이건 굉장히 비상식적인 일이거든요. 근데 얘네 하고 있잖아 지금. 그리고 대통령 권한대행은 원칙적으로는 200표가 찬성표가 나와야지 되는 건데 그냥 지들 날치기식으로 지금 다 진행시켜버리잖아요. 정상의 길을 이미 포기했어요. 이재명은 내전하겠다 이런 얘기를 서슴지 않게 하고 있고. 어떻게 되겠어요? 이제 모든 기업을 다 국영화시키거나 아니면은 이익김새를 차리면은 삼성, LG는 다 튀겠지. SK, 현대, 기아 이거 다 해외로 나를 거예요. 이제 투자 안 돼가지고 얘는 어차피 그러면은 망하거나 해외로 나르거나 이만한 기업은 다 없어질 겁니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 해외 투자 안 해. 투자 날라갑니다. 그렇게 되면은 얘는 망하면은 세금을 거둘 데가 없으니까 여러분 서민이 이제 존나게 착취당한다고. 이게 되게 쉬운 얘기예요. 기업하던 사람 이제 베네수엘라 똑같은 거예요. 베네수엘라도 기업은 국영화되니까 다 망했어. 그러고 기업하던 사람들 싹 다 탈출했고 능력 있는 사람들 다 탈출했고 그 재산 많았던 사람들도 다 탈출했어요. 이제 이때부터는 애국이고 지랄이고 없는 거예요. 이게 나라가 멀쩡하고 내가 여기 뿌리내고 살면서 내가 열심히 사는 만큼 보상을 받을 수 있어야지 나라가 사는 거지. 근데 그렇게 되면은 지금까지 뭐 기본소득이니 복지 받아먹던 이 지금 그 방구석 루저들 이제 니네 나가서 노가다 해야 돼 이제부터. 홍콩은요 선거가 지금 의미가 없거든요. 왜냐면은 홍콩은 여당 야당이 의미가 이제 없는 게 뭐냐면은 여기 전부 다 공산당 위원회 추천을 받은 사람만 입후보를 할 수 있어요. 그러니까 여당이 되든 야당이 되든 애당초에 그 정치판에 다 공산당인 거야 여기는 100%가. 그러니까 이제 투표를 안 해도 돼. 왜냐 해봤자 의미가 없거든. 어차피 공산당 찍는 거거든 이렇게 되면은. 누가 되든 간에 중국의 앞잡이가 됩니다. 그래서 홍콩 사람들은요 투표를 거의 안 해요. 우리나라도 이제 똑같이 될 거예요. 왜냐 우리나라는 이미 선관위가 장악당했습니다. 증거보전 신청했는데 기각시켰잖아요. 이거 지금 무슨 일이 어떻게 되고 있는 것 같습니까? 선관위를 지금 괜히 이런 일이 일어나고 있는 게 아니에요. 외국으로 다 도망가겠지. 잘 생각해보세요. 왜 뭐 틀튜브니 이런 얘기가 왜 나오겠어요? 이 틀튜브라는 얘기가 나오는 이유가 있어요. 왜냐면은 이분들은 명확하게 현실을 알고 있기 때문에 공산당이 세뇌를 못 시켜. 근데 2030 여자들 여기에 민주당 지지율이 왜 높은지 알아요?
얘네가 선동에 제일 쉽거든. 마오쩌둥인가 그랬어요. 문화대혁명 때 한 얘기가 있어요. 그 여자를 먼저 잡으라고. 실제로 한 말입니다. 여자를 먼저 선동하면은 그냥 걔네는 그냥 넘어올 거다. 권력을 유지하려면은 먼저 젊은 여자들부터 끌어들여야 돼. 생각이 없고 단순해서 선동하기 쉽다. 먼저 여자들부터 선동해라. 그러면 남자들도 어쩔 수 없이 따라오게 돼 있다. 그 다음에는 젊은 애들을 이용해서 나이 먹은 것들을 조지면 된다. 교수가 학생 눈치 보고 40, 50대가 20대, 30대 비위 맞추려고 허둥지둥한다? 그러면은 그 누구도 너한테 덤빌 수가 없게 된다. 이게 마오쩌둥이 문화대혁명 때 한 얘기예요. 지금 정확하게 우리 사회에 일어나고 있는 일이잖아요. 중국 지령을 이래도 받은 것 같지 않습니까? 여기에 선동된 여자, 2030 여자들, 본인들은 그게 선동이 아니고 본인들의 생각이라고 생각하겠지만 아니에요. 저 원칙에 의해서, 저 지령에 의해서 여러분들은 굉장히 치밀하고 계획적으로 이미 세뇌가 끝난 겁니다. 교권이 땅에 떨어진 것도 그냥 떨어진 게 아니에요. 이게 다 선동된 거예요. 그게 왜냐? 전교조부터 시작해가지고 좌파들이 이미 교육계를 장악한 지가 오래됐어. 그러니까 애새끼들을 때리면 안 된다. 애새끼들한테 뭐 선생은 뭐 아무 얘기도 하면 안 된다. 이렇게 돼가지고 지금 교권이 땅에 떨어진 게 그냥 일어난 일이 아니라고. 틀튜브라는 얘기도 그래서 나오는 거예요. 나이 많은 사람들을 젊은 애들 조지라고 그런 지령, 그런 원칙에 의해서 지금 이런 일들이 다 일어난 거라고. 다 같이 잘 사는 사회라는 거는 불가능합니다. 다 같이 못 사는 사회가 가능한 거지. 그거를 그냥 말을 교묘하게 바꾸는 것 뿐이에요. 파퓰리즘은요, 나를 팔아먹는 정책입니다. 민주당이 하고 있는 거는 지금 나를 팔아먹는 거예요. 지금 민주당이 저런 폭주를 하고 있는 거는 이제 더 이상 지들도 물러설 데가 없기 때문에 여기서 물러서면 이제 당이 해체되거든. 그러니까 무리를 해서라도 이런 미친 짓을 해가지고 윤석열을 끌어내려야 되는 거예요. 윤석열 개인을 여러분이 싫어할 수는 있습니다. 그치만은 여러분 애들이, 그리고 여러분의 노후가 그냥 개 박살나가지고 나이 60, 70 먹어도 여러분 나가가지고 노동해야 된다고요. 그냥 나라에서 주는 쌀이나 받아먹고 그렇게 살면서 30년, 40년, 50년 후퇴해가지고 그 옛날에 공산화되기 직전에 남한으로 돌아갈 겁니까? 어떻게 이승만 대통령, 박정희 대통령이 여기까지 끌고 왔습니까? 문재인이 5년 동안 나라를 존나 말아먹었죠. 여러분, 나라가 1주, 2주, 한 달, 2달 만에 망하는 게 아니고 문재인이 5년 동안 말아먹은 거를 이제 이재명이 바통 이어가지고 더 말아먹고 하다 보면은 금방이에요. 이미 중국이 침투해 있는 거 여러분 아직도 모릅니까? 정신 바짝 차려야 됩니다. 지금 윤석열이 무슨 이득을 보겠다고 지금 계엄을 선포를 했겠어요? 생각 좀 해봐요. 생각 좀. 계엄은 그래도 나쁘다. 이 병신 새끼들아. 그게 아니야. 계엄이 필요한 상황이었잖아. 지금 중국인들이 들어와가지고 선전선동 다 하고 있고, 저기 중국인 유학생들 몰려다니면서 지금 좌파 시위 올려치고 있는 거 보면 모르겠냐고. 나라는 이런 식으로 니들이 모르는 사이에 니들 손으로 망치고 있는 거예요. 자유가 그냥 얻어지는 게 아닙니다, 여러분. 국민이 멍청해지면 멍청해질수록, 생각을 안 할수록, 그리고 정치에 관심을 안 가질수록 나라는 정말 빨리 망해갑니다. 정신 바짝 차립시다, 여러분. 평등 개소리 하지 마세요. 세상이 돌아가는 이치를 안다면은 절대로 평등을 서포트할 수가 없어. 약자를 보호하는 건 오케이. 그렇지만 강자를 끌어내려가지고 다 같이 병신이 되자. 이게 지금 저 민주당의 실체예요. 민주당의 실체는 중국에다 나라를 바치고 다 같이 병신이 되자, 이거라고. 나라 꼴이 어떻게 될지 정말 개탄스럽습니다. 그리고 내가 뭐하러 막말로 잠을 줄여가면서 이런 유튜브를 만들고 있겠습니까? 나는 미국에 있잖아. 사실 내가 먹고 사는 거는 다른 문제야. 지금 이 유튜브는 원래 이걸 하려던 게 아니야. 근데 지금 정치 유튜브가 돼가지고 내 알고리즘 다 박살내가면서 지금 당장이야. 그 구독자 늘고 하면은 내가 지금 당장이야. 뭐 잠깐의 이득이 있겠지만은 내가 장기적으로 세운 플랜은 이게 아니었단 말이에요. 근데 그걸 각오를 하고 이렇게 다 박살내가면서 하고 있는 거는 내가 내 나라를 사랑하기 때문입니다. 그냥 저렇게 망하게 둘 수가 없는 거예요. 우리 할아버지 세대들, 혹은 더 그 윗세대들이 진짜 목숨 걸고 총탄 맞아가면서 칼 맞아가면서 지킨 자유민주주의입니다. 그거를 퍼퓰리즘 때문에 해이해져가지고는 중국이 우리나라 들어먹는 것도 모르고 이재명을 지지하고 민주당을 지지하고 있어요. 이 미친놈들아. 아까 배인규 대표가 그러더라. 이재명 올라오면은 자기는 남성연대 그만둬야 된다고. 왜냐? 배인규 대표 죽을 거예요. 아마 진짜로 암살당해가지고. 자살 당할 거예요. 그대로 계속하면은. 그게 괜히 하는 얘기들이 아니에요. 이게 전부 다. 지금도 중국에서는요, 수많은 실종자가 발생됩니다. 왜냐? 나라에 비판적인 얘기하면은 공안이 와가지고 잡아가요. 중국 SNS에서 혹시나 시진핑에게 조금이라도 마이너스 되는 얘기 하잖아요? 다음날 잡혀갑니다. 그래가지고 쥐도새도 모르게 없어져요. 그대로 사라집니다. 그리고 이걸 제가 왜 알고 있냐면요, 여기 공산당 아는 애들 내가 있다 그랬잖아. 근데 걔네는 심지어 그게 당당한 거라고 생각을 해. 그게 나라를 애국하는 거, 그게 민족주의를 기반으로 한 잘못된 애국심이라고. 그렇게 해야지 나라가 유지된다고 생각을 한다고. 근데 그게 아니야.
견제할 수 있는 시스템이 아예 없어졌잖아 이미 중국은. 그렇게 좋으면은 민주당 지지하지 말고 그냥 중국 가서 살면 돼. 거기가 이제 민주당이 제대로 실현돼 가지고 아예 판치는 세상이라고 거기가. 왜 이러는 거야 도대체. 정신 차리세요. 좀 현실을 보라고 현실을. 오늘 영상 여기까지고요. 저는 다음 시간에 좀 더 좋은 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 알람 설정 부탁드리고 좋은 생각할 거리가 되었길 바랍니다. 감사합니다. 여기까지 해서 빌드 해보는데요. 빌드 할 때 이 파일에서 우리가 std C++ 스탠다드 마줄을 사용했는데요. 이 마줄을 제일 먼저 빌드해야 합니다. del 이렇게 해서 다 지우고요. 지금 우리가 빌드 디렉토리에 들어 있습니다. cl std C++ latest ehsc no 로고 C는 컴파일러 옵션이고요. 컴파일 옵션이고 인터페이스 코드하고 vc tools install dir %하고 modules 복수입니다. std ixx 빌드합니다. 제가 앞에다가 %기호를 빼먹었습니다. 다시 빌드합니다. 그래서 dir 해보면 std ifc와 std.obj 파일이 만들어졌고요. 이 명령을 복사해서 여기다가 붙여 넣겠습니다. 그 다음에 이거는 지우고 현재 폴더에서 위로 올라가서 모든 cxx 소문자로 쓰겠습니다. 모든 cxx를 빌드하라고 명령을 주면요. 무슨 오류가 나왔는데 이게 아니고 임포트입니다. 제가 실수했습니다. 이렇게 수정한 후에 다시 빌드 해보겠습니다. 이렇게 오류 메시지가 나오면 한 번 더 빌드하면 모두 빌드가 될 것입니다. 전체 다 지우고 다시 해보겠습니다. del 전체 다 지우고요. 처음에 bc tools install dir modules std ixx를 빌드하고 그 다음에 현재 폴더에서 두 폴더 올라가서 상위 폴더에서 star cxx 이렇게 보면 처음 실행했을 때 std for module unit 뭐 이렇게 하고 오류가 나오는데요. 이런 오류가 나올 때는 한 번 더 빌드하면 모두 빌드가 됩니다. 이제 여기에서
importer, cmp, lib 이렇게 하고요. 우리가 앞에서 만들었던 이 내용을 그대로 가져오겠습니다. 이제 이게 올바르게 빌드 되어야 합니다. 다시 돌아가서 C는 빼고요. 인터페이스도 빼고 main.cpp 이렇게 해서 빌드합니다. 여기다가 fe m.exe 이렇게 수정하겠습니다. 그래서 m.exe가 만들어져서 올바르게 작동합니다. 그러니까 이제 A가 인티저일 때도 더블형 복소수와 정수를 대서 계산을 할 수 있습니다. 물론 나눗셈도 되고요. 기타 연산은 여러분들이 해보세요. 이제 모든 연산이 작동할 것입니다. 오늘 제 동영상을 100% 이해하시려면요. 워킹 드래프트 스탠다드 포 프로그래밍 랭귀지 C++ 이 PDF 북에서 컨트롤 F하고 네임 스페이스 데피니션에서 다음번 네임스페이스 데피니션에서 인라인 네임스페이스가 뭔지 이해하셔야 하고요. 인라인 네임스페이스 말고도 한 가지 더 이해하셔야 합니다. 아규먼트, 디펜던트, 네임, 누가 못 찾죠? 아규먼트, 디펜던트까지만 해서 찾아보면요. 여기에 있네요. 아규먼트, 디펜던트, 네임, 룩업 이 섹션을 읽고 이해하셔야 오늘 제가 가르쳐드린 내용을 100% 이해하실 수 있습니다.